ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता माता। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उपयोग दो प्रकार का बताया, सदुपयोग और शुभ उपयोग। सदुपयोग का फल बताया, क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख। उसके बाद आचार्य भगवान ने शुभ उपयोग का स्वरूप बताया। यानी शुभ परिणाम का स्वरूप बताया। आचार्य भगवान ने 78 गाथा में शुभ अशुभ भाव के बीच में अंतर नहीं है, इतना सिद्ध किया। उसके बाद कहा कि अगर जीव पाप आरंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में स्वच्छंद होता है और मोहादिक को छोड़ता नहीं है, तो वह
शुद्धात्मा को पाता नहीं है। गाथा 79 में क्या सिद्ध करना है? तो कि मोहादिक को मोहादिक का अर्थ क्या है? तो कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद श्रावकपणा और मुनिपणा प्रकट किया। मुनिपना में छठे सातवें गुणस्थान पर झूलते रहे। वहां मुनिराज ने अशुभ भाव का तो त्याग है, मुनि को अशुभ भाव नहीं होता। तो मुनि ने पाप आरंभ छोड़ दिया, लेकिन सविकल्प दशा में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, उसका शुभ भाव और सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का शुभ भाव तो शुद्धता के साथ शुभ भाव में खड़ा रहा। शुभ भाव में उद्यमी हुआ। ऐसा मुनि अगर मोहादिक को यानी चारित्र मोह को छोड़ता नहीं है, चारित्र मोह का त्याग करता नहीं है, यानी श्रेणी आरोहण नहीं करेगा, तो छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाला शुभोपयोगी मुनि शुद्धात्मा को पा सकता नहीं है। शुद्धात्मा का अर्थ है परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को पाता नहीं है, यानी क्षायी ज्ञान, क्षायी सुख उसको प्रकट हो नहीं सकता। क्या कहा फिर से गुजराती में? 78 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ સિદ્ધ કર્યું કે શુભ અશુભ બંને સમાન છે। એવું સિદ્ધ કર્યા પછી
આચાર્ય ભગવંતે 79 ગાથાના હેડિંગમાં એમ કહ્યું કે છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ મન વચન કાયાના સંગે ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોને છોડીને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું, એટલે કે ત્રણ કસાયના અભાવપૂર્વકનું ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. છતાં મુનિરાજ જો છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલ્યા જ કરે એટલે કે શુભોપયોગી મુનિ શુભોપયોગી કેમ કયા તો કે શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિની અપેક્ષાએ છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા શુભોપયોગી છે. એ શુભોપયોગી મુનિ છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલ્યા કરે છે, શુભોપયોગપણાને છોડતા નથી. શુભોપયોગને વશ થયા છે. હવે જો શુભોપયોગને વશ થાય તો બાકી રહેલો ચારિત્ર મોહ અંશે રહેલો ચારિત્ર મોહ એનું જડમૂળથી નાશપણું ન થાય. હવે જો ચારિત્ર મોહનો નાશ ન થાય તો શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ એટલે પરિપૂર્ણ શુદ્ધાત્મા નું જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એની વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટતા એટલે કે ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિક સુખ એની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? એની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? રાજુભાઈ, અંશે રહેલો ચારિત્ર મોહ જરા સમજાવશો? હા, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને મુનિ છે તો એને સંજ્વલન કસાય તો હજી ઉભો છે ને. ત્રણ કસાય નાશ થયા, એક કસાય ઉભો છે. એક કસાય છે એને અંશે ચારિત્ર મોહ કીધો. परिवार फिर से अंतर क्या बताना है तो कि 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने उपयोग का दो स्वरूप बताया, सदुपयोग और शुभोपयोग. सदुपयोग का फल निर्वाण बताया, शुभोपयोग का फल स्वर्ग बताया. तो सदुपयोग और शुभोपयोग उसमें अंतर क्या बताया
कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि शुभ उपयोगी है और श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि शुद्ध उपयोगी है। तो छठे सातवें गुणस्थान पर मुनि झूलते रहेंगे और देह विलय हो जाएगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग किस भाव के कारण मिलता है? तो के शुभ उपयोग के कारण। तो फल में स्वर्ग मिला, जिस मुनि को स्वर्ग मिला तो स्वर्ग तो शुभ उपयोग का फल है। तो फल का स्वरूप दिखाने के लिए छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि को शुभ उपयोगी कहा था। शुद्ध उपयोगी किसको कहा? तो कि जिसको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो निर्वाण की प्राप्ति का कारण क्या है? शुद्धता है कि शुभ भाव है? तो कि शुद्धता है। तो ऐसे मुनि को शुद्ध उपयोगी कहा। तो अब इस गाथा में ये बताना है कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि ने पाप प्रवृत्ति का तो त्याग कर दिया, लेकिन सविकल्प दशा में शुभ भाव उत्पन्न होता है। वो शुभ भाव चारित्र मोह है। तो छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि को स्वंजोलन कसाय विद्यमान है, कसाय का अंश विद्यमान है, तो अंश से चारित्र मोह है। अब उसका नाश करना है तो उसका मूल से त्याग करना है तो मूल से त्याग कब होगा? कि मूल से त्याग करेगा तो तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति। शुद्धात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है? कि आत्मा का परिपूर्ण जो शुद्ध स्वभाव है उसका शुद्ध पूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हो। यानी क्षयिक ज्ञान क्षयिक सुख प्रकट हो, उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति कहना है। इससे शुद्धात्मा की प्राप्ति कब होगी? कि मोहादिक को यानी चारित्र मोह को, यानी छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि को जो आंशिक मोह है उसका नाश कर दे, उसका जल मूल से नाश कर दे। उसके लिए कटिबद्ध हो जा। ऐसा उग्र पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो जा। श्रेणी आरोहण करने के लिए तैयार हो जा, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी।
समझ में आता है? फिर से गुजराती में। 11મી ગાથામાં ઉપયોગના બે સ્વરૂપ બતાવ્યા હતા, સદુપયોગ અને શુભ ઉપયોગ. સદુપયોગનું ફળ નિર્વાણ એટલે મોક્ષ બતાવ્યું, એટલે કે ક્ષાયિક જ્ઞાન ક્ષાયિક સુખ બતાવ્યું. શુભ ઉપયોગનું ફળ સ્વર્ગ બતાવ્યું. ત્યાં સદુપયોગ અને શુભ ઉપયોગનો અર્થ શું કર્યો? તો કે સદુપયોગ એટલે શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિ, શુભ ઉપયોગ એટલે 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિ. 6ઠે 7મે ઝૂલ્યા કરે, દેહ વિલય થઈ જાય, એ મુનિ સ્વર્ગે જાય. સ્વર્ગ શેનું ફળ છે? સુત્તાનું ફળ છે કે શુભભાવનું? તો કે શુભભાવનું ફળ છે. માટે 6ઠે 7મે ઝૂલતા મુનિ દેહ વિલય થતા સ્વર્ગમાં ગયા. સ્વર્ગ શુભભાવનું ફળ હોવાથી 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિને શુભ ઉપયોગી કહ્યા. હવે સદુપયોગી, એને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થઈ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ. મોક્ષની પ્રાપ્તિ શેનાથી થાય? તો કે સદુપયોગથી. તો જેને ફળમાં નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થઈ, એના પરિણામ જોઈને એવા મુનિને સદુપયોગી મુનિ કહ્યા. હવે 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલવાવાળા મુનિ છે, એને ઉપદેશ આપે છે. એને ઉપદેશ શું આપે છે? કે હે મુનિરાજ, તમે પાપ ભાવ તો છોડ્યા, બધા પ્રકારના પાપ છોડ્યા. મુનિને અશુભ ભાવ હોતો નથી, બધા ભાવ છોડ્યા. હવે તમે 6ઠે 7મે ઝૂલ્યા કરો છો, તો શુભ ભાવ એનો નાશ કરવા માટે તમે ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને શ્રેણી આરોહણ કરતા નથી, તો તમને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, ક્ષાયિક જ્ઞાન ક્ષાયિક સુખની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. તો કે અમને ક્ષાયિક જ્ઞાન ક્ષાયિક સુખ કેમ પ્રગટ થતું નથી? તો કે તમારો જેટલો શુભભાવ છે એ આંશિક ચારિત્ર મોહ છે. એ આંશિક ચારિત્ર મોહ તમારી શુદ્ધતારૂપ પરિણામનો ઘાત કરે છે. માટે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ થતી નથી. તો મુનિરાજ, તમે એવો પુરુષાર્થ હવે કરો
કે બાકી રહેલો મોહ, બાકી રહેલો સંજ્વલન કસાય, બાકી રહેલા સંજ્વલન કસાયના ક્રોધ માન માયા લોભ, બાકી રહેલો એક કસાય એને જળમૂળથી નાશ કરવા એવો પુરુષાર્થ કરો, એટલે કે શ્રેણી આરોહણ કરો, તો તમને શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ એટલે કે ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખની પ્રગટતા થાય. આના માટે તમે કટિબદ્ધ થાવ. આના માટે એટલે કે જળ મૂળથી કસાયનો નાશ કરવા માટે સર્વ આરંભ છોડીને, એટલે કે પ્રમાદને છોડીને ઉદ્યમથી એટલે પુરુષાર્થથી મુનિરાજ કટિબદ્ધ થાય છે. એટલે કે શ્રેણી આરોહણ કરવા પુરુષાર્થ ઉપાડે છે. એટલી સરસ વાત કરી છે. જો ગાથા 79 એના શબ્દો છે. જીવ છોડી પાપારંભને શુભ ચરિત ઉદ્ધત ભલે, જો નવત જે મોહાદિકને તો નવ લહે શુદ્ધાત્મને. અન્વયાર્થ. પાપ આરંભ છોડીને, મુનિ દશાનું આપણે વર્ણન કર્યું હતું કે મુનિની દશામાં અંશે શુદ્ધતા છે, અંશે શુભ ભાવ છે, અશુભનો ત્યાગ વર્તે છે, શરીરની ક્રિયા છે, બાહ્ય ત્યાગ છે. આ પાંચ વાત કરવામાં અત્યારે 3ની વાત કરે છે. મુનિરાજને આંશિક શુદ્ધતા છે, અંશે શુભ ભાવ છે અને અશુભનો ત્યાગ કર્યો છે. શરીરની ક્રિયા અને બાહ્ય ત્યાગ એની વાત અહીંયા લીધી નથી. દરેક વાત આચાર્ય ભગવાન દરેક વખતે લે એવું જરૂરી નથી, પણ મુનિપણાની વાત લઈએ તો વધુમાં વધુ આ 5 વાત આવી શકે. એના પરિણામમાં અંશે શુદ્ધતા છે, અંશે અશુદ્ધતા એટલે અંશે શુભ ભાવ છે. 5 પ્રકારના પાપ છોડી દીધા. હિંસા, ચોરી, જૂઠ, અબ્રહ્મચર્ય, પરિગ્રહ છોડી દીધા એટલે સર્વ પાપ છૂટી ગયા છે. શરીરની ક્રિયા છે ને બાહ્ય ત્યાગ. હવે આ 5 વાતમાંથી 3 વાત કઈ રીતે લે? તો 3 વાતને એમ લીધી કે 6ઠા 7મા ગુણસ્થાન વાળા મુનિને ઉપદેશ આપે છે. 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનના મુનિને માટે કયો ઉપદેશ હોય? તો કે 6ઠે 7મે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા મુનિને એક ઉપદેશ શ્રેણી આરોહણ કરવાનો, બીજો ઉપદેશ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ કરવાનો,
બે ઉપદેશ હોય. જેમ કુંકુંદાચાર્ય દેવ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પધાર્યા તો ભગવાનની વાણીમાં કુંકુંદાચાર્ય દેવને યોગ્ય ઉપદેશ આવ્યો. શાયિકનું સ્વરૂપ અને યતિનું સ્વરૂપ. યતિ એટલે યત્ન કરનાર, યત્ન કરનાર એટલે શ્રેણી આરોહણ કરનાર, અને ક્ષાયિક એટલે નિર્વાણ, પરિપૂર્ણતા અથવા આર્યન સિદ્ધની પ્રાપ્તિ. તો કે આવો ઉપદેશ કેમ આવ્યો? તો કે કુંકુંદાચાર્ય દેવને શ્રેણી આરોહણ કરીને આર્યન સિદ્ધ પદ પ્રગટ કરવાનું બાકી છે. તેની ભૂમિકાને યોગ્ય ઉપદેશ આવવો જોઈએ. એવા ઉપદેશની અહીંયા વાત કરે. જો અન્વયાર્થ, પાપ આરંભ છોડીને સર્વ પ્રકારના પાપ કોને છૂટી ગયા છે? તો કે મુનિએ 5 મહાવ્રત ધારણ કર્યા. એ 5 મહાવ્રત એટલે અહિંસા વ્રત, અચૌર્ય વ્રત, સત્ય વ્રત, બ્રહ્મચર્ય વ્રત અને અપરિગ્રહ વ્રત. એ 5 વ્રત ધારણ કર્યા એટલે અહિંસા વ્રત લીધું એટલે હિંસાનું પાપ છૂટી ગયું. અચૌર્ય વ્રત લીધું એટલે ચોરીનો ભાવ છૂટી ગયો, ચોરીનું પાપ છૂટી ગયું. સત્ય વ્રત ધારણ કર્યું તો અસત્ય કથનનું પાપ છૂટી ગયું. બ્રહ્મચર્ય પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે સ્ત્રી ત્યાગ થતા એ સંબંધીના પાપ છૂટી ગયા. અને અપરિગ્રહ વ્રત લીધું એટલે પરિગ્રહ, પરિગ્રહ એટલે સંગ્રહ કરવો, એટલે કે પર પદાર્થને એકઠા કરવા, પર પદાર્થની ઈચ્છા કરવી, પર પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરવી, એનો નાશ થઈ ગયો એ પાપનો. તો અહીં અન્વયાર્થમાં લખ્યું છે પાપ આરંભ છોડીને 5 પાપ છૂટી ગયા. શુભ ચારિત્રમાં, અહીંયા શુભ ચારિત્ર કોને કેવું છે? દ્રવ્યલિંગીનું ચારિત્ર કે ભાવલિંગીનું? તો કે ભાવલિંગીનું ચારિત્ર. હવે શુભ ચારિત્ર એટલે 5 મહાવ્રત 2 પ્રકારના હોય. એક નિર્વિકલ્પ દશા, એમાં 5 મહાવ્રતનું પાલન, અને સવિકલ્પ દશામાં 5 પાપથી બચીને શુભ ભાવમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. તો અહીંયા શુભ ચારિત્ર લીધું એ મુનિ માટે લીધું કે 5 પાપનો ત્યાગ કરી અને સવિકલ્પ દશામાં 5 મહાવ્રત શુભ ભાવ રૂપનું પાલન કરે છે. હવે આ ચારિત્રમાં
ઉદ્યત હોવા છતાં, એટલે ઉદ્યમી હોવા છતાં ઉદ્યમી કેમ કીધા, પુરુષાર્થી કેમ કીધા કે છઠ્ઠું સાતમું ગુણસ્થાન પ્રગટ કર્યું છે એટલો પુરુષાર્થ તો છે. એટલો પુરુષાર્થ હોવા છતાં જો જીવ મોહાદિકને એટલે બાકી રહેલો ચારિત્ર મોહ એને છોડતો નથી, એને ત્યાગતો નથી, તો તે શુદ્ધાત્માને પામતો નથી. એટલે કે ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખને પામતો નથી. તો જો તારે ક્ષાયિક સુખ, ક્ષાયિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો બાકી રહેલો મોહ છોડીને, શ્રેણી આરોહણ કરીને શુદ્ધાત્માને એટલે નિર્વાણને એટલે ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખને તું પ્રાપ્ત કરી લે. રાજુભાઈ, તમે અહીંયા કીધું ને 5 મહાવ્રત 2 પ્રકારના હોય છે. એક તો નિર્વિકલ્પ દશામાં મહાવ્રત કેવી રીતે? નિર્વિકલ્પ દશામાં મહાવ્રતની વ્યાખ્યા છે ને, એક જ્ઞાયક સ્વભાવથી કરી શકાય, એક શુદ્ધ પરિણામથી કરી શકાય અને એક શુભ પરિણામથી કરી શકાય. 3 વ્યાખ્યા થાય. તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવથી વ્યાખ્યા કરો તો જ્ઞાયક સ્વભાવ તો 3 કાળ 5 પાપથી રહિત છે. 3 કાળ જ્ઞાયક તો અહિંસા વ્રતનું પાલક છે, અચૌર્ય વ્રતનું પાલક છે, અસત્ય કથનનું પાલક છે, બ્રહ્મચર્યના પાલક છે, અપરિગ્રહનો પાલક છે. જ્ઞાયકને ક્યાં કાંઈ પરિગ્રહ છે? જ્ઞાયકને ક્યાં સ્વસ્ત્રી કે પરસ્ત્રી સંયોગમાં છે? જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયક ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, એમાં ક્યાં હિંસા કે અહિંસાનો ભાવ છે? એમાં ક્યાં ચોરી કે અચોર્યનો ભાવ છે? એમાં ક્યાં સત્ય કે અસત્ય કથનનો વિકલ્પ છે? જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક છે. એ જ્ઞાયકથી વ્યાખ્યા થઈ. હવે 5 મહાવ્રત નિર્વિકલ્પ દશા. તો કે નિર્વિકલ્પ દશામાં હિંસા ઉત્પન્ન કરવાનો ભાવ નથી. કારણ કે જ્ઞાયક સન્મુખ થયેલા છે. તો નિર્વિકલ્પ દશા એમાં સહેજે અહિંસા વ્રતનું પાલન છે. ચોરી સંબંધીનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નિર્વિકલ્પ દશામાં, કારણ કે ચોરીનો ભાવ અશુભ ભાવ છે. તો નિર્વિકલ્પ દશામાં તો શુભ અશુભ ભાવ બંને છૂટી ગયા. તો નિર્વિકલ્પ દશા છે એમાં અચૌર્ય વ્રતનું પાલન સહેજે થાય, 5 વ્રતનું પાલન સહેજે થાય. હવે સવિકલ્પ દશામાં આવ્યા તો 5 પ્રકારના પાપ છૂટી ગયા છે.
મુનિ ત્રસ કે સ્થાવર જીવની હિંસા કરતા નથી. એમનો આહાર નિર્દોષ હોય છે, હિંસા રહિત. ચાલે તો આગળની 4 હાથ ભૂમિ જોઈને ચાલે છે, ઉપયોગાત્મક, કે અમારા નિમિત્તે કોઈ જીવની હિંસા ન થાય. સવિકલ દશામાં અચોરી, તો કે મુનિરાજ કોઈના આપ્યા વગર કઈ ગ્રહણ કરતા નથી, એટલે ચોરીનો પ્રશ્ન જ નથી. મુનિરાજ વન જંગલમાં જતા હોય ને પાકેલા ફળ ઝાડમાંથી નીચે પડ્યા હોય અને આહાર કરવાનો વિકલ્પ હોય, એ ફળ ખાય કે ન ખાય? તો કે કોઈના આપ્યા વગર મુનિરાજ વસ્તુનું ગ્રહણ ન કરે, માટે ચોરી નથી. મુનિરાજ વન જંગલમાં હોય, સખત તાપ પડતો હોય, ઝરણાનું પાણી વહેતું હોય, એમાંથી એક કોબો ભરીને પાણી પીવે કે ના પીવે? તો કે મુનિરાજ કોઈના આપ્યા વગર કઈ ગ્રહણ કરતા નથી. તો ચોરીનો ભાવ નથી. સવિકલ દશામાં સત્યવ્રત, તો મુનિ ઉપદેશ આપે એમાં 100% હિત વાળો ઉપદેશ છે. મુનિ જેવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ કથન દ્વારા દર્શાવે છે, માટે એમનું કથન સત્ય છે. બ્રહ્મચર્ય, તો મુનિ જે સ્થાન પર સ્ત્રી બેસે એ સ્થાન પર મુનિ બેસતા નથી. સ્ત્રીના વસ્ત્ર પડ્યા હોય તો એને સ્પર્શ કરતા નથી. સ્ત્રીના રંગરૂપને નિરખીને જોતા નથી. કોઈ સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં વાત કરતા નથી. મુનિ શહેરમાં જ્યાં સંસારી જીવો છે એના સમૂહમાં વચ્ચે આવીને રહેતા નથી. તો મુનિ અવિકલ દશામાં પણ બ્રહ્મચર્યના પાલક છે. પરિગ્રહ, મુનિને પોતાનું શરીર એ પરિગ્રહ છે. મુનિને મોરપીંછી, શાસ્ત્ર, કમંડળ આટલો પરિગ્રહ છે. એને કોઈ અપેક્ષાએ પરિગ્રહ કીધો, કોઈ અપેક્ષાએ પરિગ્રહ નથી કીધો. કઈ અપેક્ષાએ પરિગ્રહ નથી કહ્યો? તો કે મુનિપણું પાલન કરવા માટે, શરીર શુદ્ધ રાખવા માટે કમંડળ જોઈએ. તો 5 મહાવ્રતના પાલન માટે કમંડળ જોઈએ, મોરપીંછી જોઈએ. જે સ્થાન ઉપર બેસે એ સ્થાનને સાફ કરીને મોરપીંછીથી પછી બેસે, પોતાના નિમિત્તે કોઈ જીવ હિંસા ન થાય. એ સંયમના હેતુ માટે, 5 મહાવ્રતના પાલન માટે.
શાસ્ત્ર સવિકલ્પ દશામાં મુનિ પેલું તો ચિંતન કરે. ચિંતનમાં ઉપયોગ વિશેષ ન ટકે તો શાસ્ત્રના આધારે ચિંતન કરે. તો એ પણ સંયમના હેતુ માટે છે. માટે એ ત્રણેયને પરિગ્રહ નથી કર્યો. શરીરને પરિગ્રહ નથી કર્યો. કેમ? શરીર ખરેખર પૂતગલ છે, અચેતન છે, જડ છે, પરદ્રવ્ય છે. તેને પરિગ્રહ ન કીધો. કેમ? કે આયુષ છે ત્યાં સુધી શરીરથી છૂટી શકાતું નથી. માટે પરિગ્રહ એને ન કહેવાય. તો શરીરને પરિગ્રહ ન કર્યો, મોર પીંછીને પરિગ્રહ ન કર્યો, કમંડળને પરિગ્રહ ન કર્યો, શાસ્ત્રને પરિગ્રહ ન કર્યો. હવે જ્યારે પરિગ્રહ કીએ ત્યારે પરિગ્રહના બે પ્રકાર પાડ્યા છે. એક અનિષિદ્ધ પરિગ્રહ અને એક નિષિદ્ધ પરિગ્રહ. નિષિદ્ધ પરિગ્રહ એટલે જે પરિગ્રહ મુનિ રાખી ન શકે. એ 10 પ્રકારના પરિગ્રહ મુનિ રાખી ન શકે. એટલે એને નિષિદ્ધ પરિગ્રહ કીધો. અનિષિદ્ધ, જેનો નિષેધ ન થઈ શકે. અનિષિદ્ધ પરિગ્રહમાં શરીર, પીંછી, કમંડળ, શાસ્ત્ર લીધા છે. फिर से हिंदी में अन्वयार्थ में क्या कहा? पाप आरंभ को छोड़कर जो मुनिराज का वर्णन होता है वो 5 प्रकार से होता है. एक प्रकार है उसकी सुप्तता का वर्णन. दूसरा प्रकार है सविकल्प दशा में कैसा शुभ भाव है. तीसरा वर्णन कैसे कैसे अशुभ भाव का त्याग किया है. चौथा वर्णन शरीर की क्रिया. 5वां वर्णन 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग. 5 में से यहाँ 3 बात बतानी है. अंश से सुत्ता, सविकल्प दशा में शुभ भाव और सविकल्प दशा में अशुभ भाव का त्याग. उसमें ऐसा कहा कि 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि उसने 5 प्रकार के पाप का त्याग किया है. हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, असत्य कथन का त्याग, अब्रह्मचर्य का त्याग, परिग्रह का त्याग. ऐसा मुनि 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलते हैं जिसको शुभ भाव का त्याग है, अशुभ भाव का त्याग है. तो अब उसके मुनि में
दो प्रकार का परिणाम रहा, आंशिक शुद्धता और आंशिक शुभ भाव। तो मुनिराज सविकल्प दशा में शुभ भाव करते हैं, 5 महाव्रत का, 5 समिति का, 3 गुप्ती का। अब छठे 7वें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनि ने इस प्रकार अशुभ भाव का त्याग किया, लेकिन जो एक कसाई का शुभ भाव है उसका त्याग नहीं करेगा, तब तक क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख प्रकट नहीं हो सकता, तब तक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकती, तब तक अर्यंसित पद प्रकट नहीं हो सकता। तो मुनि की दशा में जो शुभ भाव है, मुनि की दशा में जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव जब तक छूटेगा नहीं तब तक श्रेणी आरोहण हो नहीं सकती। तो इस गाथा में छठे 7वें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनि के लिए कहा, क्या कहा? देखिए अन्वयार्थ, पाप आरंभ छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत हुआ। पाप आरंभ को तो छोड़ दिया, लेकिन शुभ चारित्र उसका पालन करने के लिए उद्यमी हुआ है। ऐसा जीव फिर भी मोहादि को, मोहादि का अर्थ जो शुभ भाव है वो मोह है, स्वंजलन कसाई है वो मोह है, चारित्र मोह है। और उसके साथ नो कसाई भी होते हैं। तो स्वंजलन कसाई और नो कसाई, उसको जब तक छुड़ेगा नहीं तब तक वो शुद्धात्मा को पाता नहीं है। तब तक उसको क्षायिकपना प्रकट होता नहीं है। छठे 7वें गुणस्थान में नो कसाई कया लेवामां? बधाए नो कसाई श्रेणी आरोहण करे ત્યારે બધા છૂટે છે। હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા અને 3 પ્રકારના વેદ, 3 પ્રકારના જે વેદ છે એમનો ઉદય પણ 9મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે, પણ એવી બાહ્ય ક્રિયા હોતી નથી, પણ એવો કર્મનો ઉદય હોય છે। तो यहाँ छठे 7वें गुणस्थान वाले मुनि को उसकी दशा में जितना चारित्र मोह
और नो कसाय विद्यमान है, जो शुभ भाव विद्यमान है, उसको छुड़ाकर शुद्धात्मा की क्षय ज्ञान क्षय सुख की प्राप्ति आचार्य भगवान कराना चाहते हैं। अब टीका, जे जीव समस्त सावध योगना प्रत्याख्यान स्वरूप, प्रत्याख्यान और त्याग, तो जे जीव એટલે જે મુનિ સમસ્ત સાવધ યોગના પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપ પરમ સામાયિક એટલે શ્રેણી આરોહણ કરવી, પરમ સામાયિક એટલે આત્મ સ્વભાવની સ્થિરતા કરી એમાં જામી જવું, જામી ગયા તે જામી ગયા, હવે એ સ્વભાવમાંથી બહાર આવવાના નથી, એ પરમ સામાયિક. પરમ સામાયિક નામના ચારિત્રની પ્રતિજ્ઞા કરીને, એટલે કે શ્રેણી આરોહણની પ્રતિજ્ઞા કરીને, એટલે કે હવે પછીનું ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને પણ ધૂર્ત અભિસારિકા સમાન, અભિસારિકાનો નીચે અર્થ કર્યો છે, સંકેત પ્રમાણે પ્રેમીને મળવા જનારી સ્ત્રી, એનો અહીં આધ્યાત્મિક અર્થ એમ છે કે મુનિરાજની પરિણતિ જ્ઞાયકને ભેટવા માટે જ્ઞાયક તરફ દોટ મૂકી છે. શ્રેણી આરોહણ કરી તો હવે મુનિરાજ પરમ સામાયિકમાં સ્થિર થઈને, સ્વભાવ સન્મુખ થઈને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરીને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થી થયા છે. તો શુભ ઉપયોગ પરિણતિથી અભિસાર મિલન પામતો થકો, એટલે કે પ્રેમીને મળવા જવું, એને પામતો થકો, એટલે કે સદુપયોગને પામતો થકો, એટલે કે આત્મ સ્વભાવને પામતો થકો, શુભ ઉપયોગ પરિણતિના પ્રેમમાં ફસાતો થકો, મોહની સેનાને વશ વર્તવા પણ ખંખેરી નાખતો નથી. શું કીધું? મારે મોહને વશ કરવો જોઈએ એ જવાબદારી સ્વીકારી હવે મોહને વશ નહીં થાય, એટલે કે મોહાદિકને ત્યાગીને તે જીવ જેને મહા દુઃખ સંકટ નિકટ છે એવા શુદ્ધ વિકાર રહિત નિર્મળ આત્માને કેમ પામે? ન પામે. જો મોહને વળગી રહે તો એમ કે છે તો એ નિર્મળ આત્માને કેમ પામે? ન પામે. તેથી મોહની સેના ઉપર વિજય મેળવવા માટે
મેં કમર કસી છે, ઉગ્ર પુરુષાર્થ શરૂ કર્યો છે. તો આમ મોહને જીતીને નિરાજ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરે છે. બહુ સમય થયો છે. આપણે એક વૈરાગ્ય સમાચાર છે. આપણે મિનલબેન પટેલ સ્વાધ્યાયમાં આવે છે. હલો, એમના હસબન્ડ કાલે એક્સપાયર થયા છે. એટલે વિજયભાઈની લોકો અત્યારે સ્વાધ્યાયમાં નથી. એમની ઓનલાઈન પ્રાર્થના સભા કે હશે, જે આવશે તે જાહેર કરવામાં આવશે. કોણ જય બોલાય? ઓકે, થેન્ક યુ રાજુભાઈ. બોલાવો છો કોઈ જય હો કે બોલાવો? हम भक्तों ना तारणहार श्री काहन गुरुदेवनो जय हो. सत्यम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जिनवाणी मातनो जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो. 1008 વાર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર. માતાજીનું જ્ઞાન બોલે સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર. જંબુદ્વીપ મધ્ય વિરાજમાન થનાર સર્વ જિનેન્દ્ર ભગવંતોનો જય હો. શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ ભગવાન શ્રી કુંદ કુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો. ના ભૂતો ના ભવિષ્યતે શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવનો જય હો જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. જય રાજુભાઈ, જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.
हाँ ठीक है तो ताजमहल को हम प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ। भारत में एक और ऐसी सीक्रेट जगह है जो ताजमहल से भी बड़ा आइकॉन ऑफ लव। इसकी एंट्री फीस 0 है और यहाँ लाखों लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन हंसते हंसते चले जाते हैं। कौन सी जगह है ये? इस प्यार के मॉन्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि प्यार होता क्या है। प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता। इतने बड़े सवाल का जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता। आई नीड हेल्प ऑफ अ फ्रेंड। दोराबजी टाटा। रतन टाटा को हम सब जानते हैं, जेआरडी की महानता मानते हैं, जमशेदजी की आइकॉनिक स्टोरीज बच्चों को बताते हैं, लेकिन हमारी कहानी के हीरो हैं दोराबजी टाटा। भारत की पहली टीम को ओलंपिक्स भेजने में इनका ही हाथ था। इन्होंने पर्सनली हमारी हॉकी टीम को फंड किया, वही टीम जो बाद में भारत के लिए गोल्ड जीती। 14 फरवरी 1898 यानी वैलेंटाइंस डे पर उनकी शादी इस कहानी की हीरोइन मेहरबाई से हुई। और प्यार में जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उन्होंने 2 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर अपनी वाइफ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया। एक डायमंड, साधारण डायमंड नहीं, कोहिनूर हीरे से 2 गुना बड़ा डायमंड। वजन 245 कैरेट, कीमत 1 लाख पाउंड यानी आज के जमाने में 131 करोड़। इसका नाम था जुबली डायमंड। लंदन के जिन कारागिरों ने इस हीरे पर काम किया, उन्होंने सोचा इंग्लैंड की महारानी के सर का ताज होगा ये हीरा। लेकिन टाटा के कुछ और ही प्लान थे। उन्होंने अपनी वाइफ मेहरबाई के लिए ये हीरा